शुरू करते हैं। Good morning, dear students of class 6. You are newcomer in this class, so many things are hard. It seems to be hard to you, but if you are attentive, you will know everything well. Thank you. First, during the COVID-19, you have to suffer a lot from exam, from class. So our government is trying to its best to survive all the people from the pandemic COVID. Recently, we have 20 lakh doses vaccine, and second time we have 20 lakh doses vaccine. So, by terms, students and teachers will very get soon vaccine. Yeah, they will be vaccinated very soon. So you have not fear in your mind. কোনো ভয়ের দরকার নেই. Today, first class of your lesson in English second paper. Attentively today we are now learning sentence. In the previous class, perhaps you knew the fact, but you could not complete this class because of COVID-19. So I tell you about sentence. What is sentence? বাংলায় বলে কতগুলো অর্থবোধক শব্দ পাশাপাশি বসে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বা সেন্টেন্স বলে। এটা বাংলা। আর ইংরেজিতে বলে a sentence is a group of words sitting side by side makes a full meaning is a sentence. তাহলে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, কতগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি, সেগুলো পাশাপাশি যখন বসে এন্ড ধারাবাহিকভাবে বসতে হবে, জাম্বেলিং না, অ্যারেঞ্জ করা থাকবে। জাম্বেলড ওয়ার্ড ইজ নট এ সেন্টেন্স। জাম্বেলড ওয়ার্ডস ইজ নট এ সেন্টেন্স। দেখো, boy he is a book, এখানে পাশাপাশি সব অর্থ বোধক শব্দগুলি বসছে, কিন্তু but it is not a complete sentence because here this sentence is jumbled sentence. তাহলে if we correctly rearrange it, তাহলে he is a good boy.
তাহলে এটা ইসে থাকতে হবে, কারেক্টলি অ্যারেস্ট থাকতে হবে, নট জাম্বেড। জাম্বেডটা তো অগোছালো। দিস দিস সেন্টেন্স ইজ এ জাম্বেড সেন্টেন্স, বাট দিস সেন্টেন্স ইজ এ arranged sentence. So you come to know that what is sentence. Sentence is a group of words setting accordingly side by side, which makes but denotes a full meaning. Which makes but denotes a full meaning. তাহলে আমরা সেন্টেন্স কি সেটা বুঝলাম। Now look how many kind of sentences. How many kind of sentences? তাহলে কত প্রকার সেন্টেন্স আছে? How many kind of sentences? সেন্টেন্স কত প্রকার? যেহেতু I have to speak in Bangla also, because you did not get any class from March to December, but an assignment is your upgrading classes, so you cannot read but know anything about English or another book. Those who are brilliant students have prepared their lessons by their tutor, private tutor, or their guardians, but many students are deprived of these privileges. So you have to know it, you have to listen minutely. You have to listen minutely how many kind of sentences they are. Five in number. They are five in number. First, assertive sentence. Assertive sentence. Assertive অর্থ বিবৃতমূলক বাক্য, statement. A statement, it may be negative or affirmative. It may be negative or affirmative. This is called assertive. Assertive sentence denotes a statement. Denotes a statement which has affirmative meaning or negative meaning. Understand? Thank you. I am giving two examples. Affirmative. Affirmative এর দুটো অংশ, affirmative, AFFERMATIVE, affirmative. I go to school. আমি স্কুলে যাই, affirmative sentence. This is affirmative sentence. আমি স্কুলে যাই।
হি ডাজ নট গো টু স্কুল, সে স্কুলে যায় না। অ্যাজারটিভের দুটো অংশ, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভের হচ্ছে যেটা বিবৃতমূলক বাক্য অর্থাৎ হ্যাঁবোধক। হ্যাঁবোধক, আই গো টু স্কুল, এখানে একটা পজিটিভ ইতিবাচক কথা। আর হি ডাজ নট গো টু স্কুল, সে স্কুলে যায় না, এটা একটা নেতিবাচক কথা। Where there is assertion or negation, these two sentences combine assertive. Understand? Thank you. Number 2, interrogative. What is interrogative? If you ask someone anything, it is interrogative. Interrogative two kinds. One kind is auxiliary, before subject auxiliary verb is used, or auxiliary verb সবসময় থাকবে কিন্তু তার আগে একটা ডাবলএইচ কোশ্চেন বসে। অনেক দুটো হচ্ছে, দুটো প্রশ্ন, প্রশ্নের হচ্ছে দুই ধরন আছে। একটা হচ্ছে ডাবলএইচ কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয়, আর একটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়। তাহলে অক্সিলারি ভার্বের উত্তর যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ইয়েস নো, এইগুলো। এর মধ্যে এটা হচ্ছে রাইজিং ইন্টোনেশন আছে, আর এটা হচ্ছে কোয়ার্টের ক্ষেত্রে আছে ফলিং ইন্টোনেশন। ইন্টোনেশন তোমরা এখন বুঝবে না, তারপরেও যাই হোক, ইন্টোনেশন হচ্ছে ফলিং ইন্টোনেশন হচ্ছে আস্তে হয়ে যাবে, শেষে আর ওটা হচ্ছে জোর হয়ে যাবে। এই হলো ফলিং ইন্টোনেশন আর রাইজিং ইন্টোনেশন। যাই হোক, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ইন্টারোগেশন, কাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল। Where are you going? Example, where are you going? তুমি কোথায় যাচ্ছ? দেখো এইটা হচ্ছে ডব্লিউএইচ, এই আগে ডব্লিউএইচ আছে, তাই এই জন্য এটাকে বলে ডব্লিউএইচ কোশ্চেন। এন্ড দুই দেখো, is your name Hasan? Is your name Hasan? আজকাল, আজকাল এর উচ্চারণ এই 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 জন্য নেই, আজকাল এর উচ্চারণটা হয়ে গেছে এই এই বেল, এ বি এল ই, এই বেল। যেমন এন এ এম ই, নেইম। হোয়াট ইজ ইউর নেম হাসান? তোমার নাম কি হাসান? এবার ও উত্তর করবে ইয়েস বা নো, এর উত্তরটা আসে যাও। হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এটার ভিতরে একটা উত্তর লুকিত আছে, কোনো ইয়েস নো কথা নেই। এটা হচ্ছে যে হোয়ার আর ইউ গোয়িং, হয় স্কুল, নয় বাজার, নয় খুলনা, নয় কোথাও এরকম বেড়াতে যাচ্ছে, এরকম কিছু এক্সপ্রেশন চলে আসে, এগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ। তাহলে আমরা বুঝলাম ইন্টারোগেটিভ কি। ইন্টারোগেশন চিহ্ন হচ্ছে এরকম, এই যে এই হলো ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন, এভাবে দিতে হবে। অ্যাডজেক্টিভে ফুল স্টপ বলবে, এই হলো ফুল স্টপ, তোমরা জানো। যাই হোক, দুটো শিখলাম আমরা।
থার্ড হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ যে সেন্টেন্সে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, এগুলো অনুমতি, প্রস্তাব, এগুলো যদি বোঝায় তাহলে সেগুলো ইন্টারোগেটিভ। দি সেন্টেন্স হুইচ ডিনোটস অর্ডার, রিকোয়েস্ট, permission, advice and proposal is a imperative sentence. Is an imperative sentence. So an imperative sentence has to advise, request, permission, proposal or an order এই কটা বাক্যে গঠিত হতে পারে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমরা দু একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি কোনটা কি হিসাবে আসে। স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ, বেঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়াও। শিক্ষক যদি এসে বলে ইটস অ্যান অর্ডার, ইটস অ্যান অর্ডার, ইটস অ্যান অর্ডার, স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ, বেঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়াও, তাহলে এটা হলো অর্ডার। নাম্বার 2, do not mix with bad boys. Don't mix with bad boys. Don't mix with bad boys. যে কেউ হয়তো মা, বাবা, ভাই, বড় ভাই, টিচার, ইভেন ইয়োর সুপিরিয়র্স, যারাই হোক না কেন তোমাকে বলছে ডোন্ট মিক্স উইথ ব্যাড বয়েজ, খারাপ বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করো না, খারাপ বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। তাহলে এটা হচ্ছে কি উপদেশ দিচ্ছে তোমাকে, অনুমতি, উপদেশ দিচ্ছে এটা তোমাকে। Let's play football. Let's play football. Let's play football. এসো ফুটবল খেলি, এটা একটা প্রস্তাব। তাহলে আমরা তিনটে উদাহরণ এখান থেকে পেলাম। একটা পাইছি অর্ডার, একটা পাইছি অ্যাডভাইস, একটা পেলাম প্রস্তাব। তাহলে তিনটে পেলাম। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স is a sentence which denotes advice, request, order, proposal or permission. This is the imperative sentence. Now go ahead, सामने जाए। Fourth, optative sentence. Optative sentence ইচ্ছাসূচক বাক্য, আর ইম্পারেটিভ হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, আর এটা হচ্ছে ইচ্ছাসূচক বাক্য।
যে বাক্যে ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, প্রার্থনা এরকম কিছু বোঝায়। The sentence which denotes prayer, wish or non-desirable desire, মানে অপূরণীয় ইচ্ছা, যা নন ফিলিং, আনফিলিং ডেজায়ার, আনফিলিং ডেজায়ার, যেটা যে ইচ্ছাটা পূরণ হয় না, সেক্ষেত্রেও সেটাও অপটেটিভ হয়। যাই হোক, আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে বুঝলাম। সে সেন্টেন্সে ইচ্ছা, বাসনা, কামনা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অপটেটিভ বলে। দি সেন্টেন্স হুইচ ডিনোটস উইশ অর প্রেয়ার is an optative sentence. Look, ভ্যারিয়েশন আছে একটু। ফার্স্ট construction structure of the sentence. First we use may you be happy, may you be happy, এরকম মে দিয়ে যত বাক্য তৈরি করা যায় ততগুলোই অপটেটিভ সেন্টেন্স। আরেকটু কঠিন ভাবে গেলে আছে, সেগুলো আমরা জানার দরকার নেই, এগুলো আর একটু বড় হলে জানবো। প্রথম সেগুলো যেমন লং লিভ বাংলাদেশ, লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট, লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার, এই লং লিভ গুলো দেওয়া থাকে, এগুলো আমাদের আজকে না জানলেও চলবে। তাহলে এইটুকু জানবা যে মে দিয়ে গঠিত হলে সেই বাক্যটা অপটেটিভ, অবশ্যই অপটেটিভ। থ্যাংক ইউ। 5 number exclamatory. Exclamatory. What is exclamatory? You may go, your father, mother and your family, and a new place is a new experience. দেখুন, যদি কিছু বিউটিফুল দেখে বসো তাহলে ওয়াও, এই যে একটা বাক্য, ওয়াও কি সুন্দর, বাহ হোয়াট এ প্রিটি, কি করুন, ও স্যাড, স্যাড, করুন। যে সেন্টেন্সে আনন্দ অথবা দুঃখের আবেগ প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সে দি সেন্টেন্স হুইচ ডিনোটস enjoyment or sadness is called exclamatory sentence. Look at the example. What a fine bird it is. Note of exclamation. এইরকম সোজা দাগ দিয়ে নিচে একটা হোঁটা দিলে নোট অফ এক্সক্লামেশন হয়, নোট অফ এক্সক্লামেশন হয়। What a fine bird it is. ব্যাস, এটা কি সুন্দর পাখিটি, এটা নোট অফ এক্সক্লামেশন। বাট হোয়াট ইট ডিনোটস, ইট ডিনোটস এনজয়মেন্ট, আনন্দ, আনন্দ, প্লেজার, প্লেজার। হোয়াট ইট ডিনোটস, ইট ডিনোটস প্লেজার। সেকেন্ড সেন্টেন্স দেখো, alas he is undone, alas he is undone, হায় তার সব শেষ হয়ে গেছে, দুঃখ, স্যাড, স্যাডনেস। দিস
সেন্টেন্স স্যাডনেস, এই বাক্যটার ভিতরে আছে দুঃখ, দুঃখের প্রকাশ, an expression of sadness, an expression of enjoyment, আনন্দের এক্সপ্রেশন and expression of sadness, দুঃখের এক্সপ্রেশন। তাহলে now I am revised the sentence. What is sentence? A sentence is a group of words setting accordingly line by line, which denotes a complete sense or complete meaning. Sentence কত প্রকার? How many kind of sentence? They are 5 in number. Assertive এর দুটো ভাগ, affirmative, negative, তারপরে ইন্টারোগেটিভ, নোট অফ ইন্টারোগেশন, আমাদের জিজ্ঞাসা চিহ্ন কেমন দেখিয়ে দিয়েছি এবং কিভাবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন করতে হয় তাও বলে দিলাম। তারপরে আছে ইম্পারেটিভ, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, হোয়াট ইজ অনুজ্ঞাসূচক বাক্য? দি সেন্টেন্স হুইচ ডিনোটস অ্যাডভাইস, অর্ডার, পারমিশন, proposal or request, these are imperative. Optative sentence, ইচ্ছা, বাসনা, কামনা এইগুলো যদি থাকে তাহলে অপটেটিভ। হোয়াট আমরা কি দ্বারা গঠন করতে পারি? ফার্স্ট আমরা স্টার্ট করব মে দ্বারা। মে দিয়া গঠিত হলে বাক্য সেটাই। আর এক্সক্লামেটরি দুটো, এক্সপ্রেশন অফ স্যাডনেস আর এক্সপ্রেশন অফ এনজয়মেন্ট, দুটো হলে হোয়াট এ ফাইন বার্ড ইট ইজ, কি সুন্দর পাখি, একটা বুকের ভিতর একটা আনন্দ ভাব লাগছে, সেই আনন্দের এক্সপ্রেশন অফ এনজয়মেন্ট। আর অ্যালাস হি ইজ আন্ডার, হায় তার সর্বনাশ হয়ে গেছে, ইট ইজ এ এক্সপ্রেশন অফ স্যাডনেস। থ্যাংক ইউ, with best wishes, see you again.